அதிகாரம் 1వ వచనం. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 1వ వాక్యం. ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్దుండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. ఆయన చాలు చాలు ఒకటి మాత్రమే தமிழில் வாசிக்கலாம். ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా. ஒரு కన్నుகளை మూడి ஒரு జెబికలాం. కళ్ళు మూసి ప్రార్థన చేసుకుందాం. పాస్టర్ అమ్మ గారు ప్రార్థన చేయండి. దేవుని వాక్యం కోసం ప్రార్థించగలిగిన దేవుడు నా ప్రభువా. అయ్యా, అలాంటి మాటలతో, అయ్యా జీవము కలిగిన మాటలతో, మమ్మల్ని బలపరిచే మాటలతో, అయ్యా ఇదిగోనైనా మా యొక్క మార్గములు సరళము చేసే మార్గం. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். దేవుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడై ఉన్నాడు. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்து, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. మరి ఆదియందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యము దేవుని వద్ద ఉండెను, ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండెను మనకు చెప్పబడింది. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. பிரியமானவர்களே, ஆதியிலே ஒரு வார்த்தை இருந்தது. ఆదియందు ఒక వాక్యం ఉండెను. அது ஒரு ஓம்கார சத்தம் என்று மற்ற காரிய வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது. మరి ఓంకార శబ్దం అని చెప్పేసి వేదాల్లో చెప్తుంది. బైబిల్ అది వార్த்தை என்று சொல்லுகிறது. మరి బైబిల్లో అయితే వాక్యం అని చెప్పబడింది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. కర్తருக்கு మహిమ ఉండావதாக. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஒரு சத்தம், ఒక శబ్దము, ஒரு வார்த்தை, ఒక వాక్యము. அந்த వార్த்தை, ఆ వాక్యము ఆదియాగమం 1:1 நான் వాసిக்கும் பொழுது, ఆది కాండములో 1:1 చదువుతున్నప్పుడు, ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశమును సృజించెను. ஆமென் ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా. அப்போ ஆதியிலே தேவன் ஒரு அந்த கீழே வசனம் பார்த்தீங்க, 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండెను అని రాయబడింది. తమిళలో వాసిக்கலாம். ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது, அந்த ஜலத்தின் மேலே இருள் இருந்ததா? மறுபடியும் வாசிங்க. ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது, ஆழத்தின் மேலே இருள் இருந்தது, தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேலே அசைவாடி கொண்டிருந்தார். ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా. அப்ப அந்த வார்த்தை எங்கே இருந்தது? ఆ వాక్యం ఎక్కడ ఉంది? ஜலத்தின் மேலே ஆவியாக அந்த வார்த்தை அசைவாடி கொண்டிருந்தது. వాక్యం జలముల మీద అలాగనే అల్లాడుచూ ఉండెను. அந்த வார்த்தையை யாரும் சிருஷ்டிக்கவில்லை. ఆ వాక్యాన్ని ఎవరు కూడా సృష్టించలేదు. ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా ஹல்லேலూయా హల్లెలూయా. கொலோசியர் 1:17 சொல்லுகிறது, కొలొస్సీలు 1:17 చెప్పబడింది. அவர் எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவர், எல்லாம் அவருக்குள்ளே நிலை நிற்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. 1:17. ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు, ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు. ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా. அப்போ அங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது? அவர் எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவர். అన్నిటి కూడా ఆధారభూతుడై ఉన్నాడు ఆయన. ஆமா, அவர் எல்லாம் அவருக்குள்ளே நிலை நிற்கிறது. అన్ని కూడా ఆ సమస్తమున ఆయనలో ఇమిడి ఉన్నది. அப்போ ஆண்டவர் தான் ஆதியில இருந்தார். మరి దేవుడు మాత్రమే ఆదిలో ఉన్నాడు. ஆதி அந்தமான தேவன் அவர். ఆది అంతమై ఉన్న దేవుడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல ప్రకటన గ్రంథంలో 22:13 వాసిக்கலாம். 22:13 చదవండి. நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும், ஆதியும் அந்தமும், முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன். నేనే అల్ఫాయు ఒమేగాయు, మొదటి వాడను
కడపటి వాడను, ఆదియు అంతమునై ఉన్నాను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మన దేవుడు நம்முடைய தேவன் ஆதியும் அந்தமுமாய் మన இருக்கிறார். దేవుడు ఆదియు అంతమునై ఉన్నాడు. அவர் அல்பா ஒமேகாவாய் இருக்கிறார். అల్ఫా ఒమేగా అయి ఉన్నాడు. அவர் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறார். మునుపటి వాడను కడపటి వాడనై ఉన్నాడు. அவர் ஆழத்தின் மேலே இருள் இருந்தது, அந்த இருளின் மேலே ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. అగాధములపై చీకటి అలముకొనును, ఆ యొక్క జలముల మీద దేవుని యొక్క ఆత్మ అల్లాడుచుండని చెప్పబడింది. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எதையுமே சிருஷ்டிக்கப்படாத முன்பாகவே தேவன் அங்கே இருக்கிறார் நாம் பார்க்கிறோம். ఏది సృష్టించబడక ముందే దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడని మనం చూస్తున్నాం. தேவனே சகலவற்றையும் அவர் சிருஷ்டித்தவராய் இருக்கிறார். దేవుడే సమస్తమును సృష్టించిన వాడై ఉన్నాడు. ஆதி முதல் நாம் அந்த தேவனை அறியாத நாட்களிலே அந்த தேவன் நம்முடைய பிதாக்களுக்கு முன்னதாகவே இருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். ఆది యందు మనం ఎరక్క ముందే దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడని మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நம்முடைய பிதாக்களை பின்னால் அப்படியே நாம் சரித்திரத்தை பார்ப்போமானால் தேவன் தான் உன்னதமான தேவன் ஒருவர் தான் தேவனாயிருக்கிறார். మరి పితరుల వెనకల మనం చూస్తున్నప్పుడు చూస్తే యథార్థంగా దేవుడు మాత్రమే యథార్థవంతుడై ఉన్నాడు. இதுக்கு இடையிலே தான் மண்ணும் கல்லும் மரமோ செடியும் கொடியுமாக தெய்வங்கள் என்று ஜனங்கள் పూజిక அதை ఆరాధిక ఆరంభిస్తాர்கள். మరి అనేక చెట్లు పుట్టలు రాళ్ళుని దేవునిగా ఆరాధిస్తూ వస్తున్నారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. தேவன் அவர் ஆதியிலே, அவர் முந்தினவர் ஆதியிலே அந்தமும் ஆல்பா ஒமேகாவா இருக்கிறார். ఆయన ఆది అంతమును అల్ఫా ఒమేగా ఉన్నాడు దేవుడు. அந்த தேவன் எப்படி வெளிப்பட்டார் என்று இங்க வேதம் சொல்லுகிறது. ఆయన ఎలా బయలుపరచబడ్డాడని వాక్యములు చెప్పబడింది. ஆதியில வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்து, அந்த வார்த்தை தேவனா இருந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యము దేవుని వద్దెను, వాక్యమే దేవుడై ఉండెను చెప్పబడింది. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இந்த வார்த்தை தான் நமக்கு தேவனாய் இருக்கிறார். ఈ వాక్యమే మనకు దేవుడై ఉన్నాడు. நிறைய பேர் ஏதோ ஒரு போட்டோ சினிமா நடிக்கிறவன் ஹீரோ, அவன் நான் இயேசு சொல்லி ஒரு வேஷம் போட்டுட்டு கும்பிடுற அவனை நடிக்கிறான், அவனுடைய పడத்தை எடுத்து வீட்டில் வைக்கிறாங்க நிறைய మరి కొంతమంది చూస్తే హీరోగా ఉన్న అతను యాక్షన్ చేసి యేసు ప్రభువులాగా యాక్షన్ చేసి ఉంటే ఆ ఫోటో తీసుకుని ఇంట్లో పెట్టుకుని ఇదే దేవుడు అని చెప్పేసి மனுஷரை தேவனாக்க முடியாது. మనుష్యుని దేవుడిగా చేయలేం. அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றார், என்னுடைய மகிமையை மற்ற எதுக்கும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றார். మరి దేవుడు అంటున్నాడు, నా మహిమని దేనికి ఇవ్వను అని చెప్పి. நாம் தேவனுக்கு செலுத்த வேண்டிய மகிமையை சரியானபடி நாம் செலுத்துவோமானால், దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ఘనతను మహిమను దేవునికి చెల్లించగలిగితే, உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆசీర్వాదங்கள் நீ கேட்கறதுக்கு முன்னாலே கர்த்தர் கொடுத்து నీకు ఇవ్వాల్సిన ఆశీర్వాదం దేవుడు అడక్క ముందే నీకు ఇస్తాడు. தேவனே வசனமாய் இருக்கிறார் அவர். దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు. அந்த வார்த்தைக்கு நீ எப்பொழுது கீழ்ப்படிகிறாயோ, ఆ వాక్యానికి ఎప్పుడైతే నువ్వు లోబడుతున్నావో அப்போதான் உன்னுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமா இருக்கும். అప్పుడే నీ జీవితం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. ஆனா வார்த்தையை நிர்விசாரமாய் கேட்கிறவங்க பாருங்க, கேட்கிறவங்க వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యంగా మనం వింటున్నాం చూడండి. அதனால நம்முடைய நிர்விசாரம் நம்ம வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்காது. ఆ నిర్లక్ష్యం అనేది దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని మనకి ఇవ్వదు. ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் அதை அப்படியே பிடித்து கொண்டு ஆண்டவருக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து பாருங்கள், அந்த வசனம் உங்களை ஆசீர்வாதமாய் உயர்த்தும். ఒక వాక్యం చెప్పినా దాన్ని శ్రద్ధగా మీ జీవితంలో తీసుకునేసి అలాగే నిలబడండి, ఆశీర్వాదం దేవుడు ఇస్తుంటాడు. அந்த வசனத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். ఆ వాక్యాన్ని మనం లోబడాలి. அவர் சொன்னால் ஆகும், கட்டளையிட நிற்கும். ఆయన చెబితే జరుగుతుంది, ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తే జరుగుతుంది. யோவான் சுவிசேஷம் 17:5 சொல்லப்படுகிறது. యోహాను సువార్త 17:5 చెప్పబడింది. வாசிக்கலாம். తండ్రి లోకము పుట్టక మునుపు నీ యొద్ద నాకు ఏ మహిమ ఉండెనో ఆ మహిమతో నన్ను ఇప్పుడు నీ యొద్ద మహిమపరచుము. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பிதாவே, உலகம் உண்டாகிறதுக்கு முன்னே உம்மிடத்தில் எனக்கு உண்டாயிருந்த மகிமையினாலே இப்பொழுது நீர் என்னை உம்மிடத்தில் மகிமைப்படுத்தும். நீர் உலகத்தில் தெரிந்தெடுத்து எனக்கு தந்த மனுஷருக்கு உம்முடைய நாமத்தை வெளிப்படுத்தினேன். அவர்கள் உம்முடையவர்களாய் இருந்தார்கள். அவர்கள் எனக்கு தந்தீர். அவர்கள் உம்முடைய வசனத்தை கை கொண்டிருக்கிறார்கள். లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగ్రహించే మనుషులకు నీ నామమును
ఆ? ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్షపరచితిని. వారు నీవారై ఉండిరి, నీవు వారికి అనుగ్రహించితివి, వారు నీ వాక్యమును గైకొని ఉన్నారు. ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இயேசு என்னுடைய தேவன் என்று எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? యేసు ప్రభు నా దేవుడిని ఎంతమంది చెప్పగలుగుతున్నాం? அதுதான் அவருடைய வார்த்தை. అదే ఆయన యొక్క వాక్యము. கர்த்தருடைய வார்த்தையா இருக்கிறார் இயேசு. దేవుని వాక్యమై ఉన్నాడు దేవుడు. ஆமா, அவரிடத்துல எவ்வளவு மகிமை இருக்கிறதோ அந்த மகிமை இயேசுவினிடத்தில் இருக்கிறது. ఆయన వద్ద ఎంత మహిమ ఉన్నదో యేసు ప్రభు దగ్గర కూడా అంత మహిమ ఉన్నది. அதனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த வார்த்தையை அவர்கள் அங்கீகரித்திருக்கிறார்கள், வசனத்தை கை கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார். వాక్యాన్ని అంగీకరించున్నారు, వాక్యాన్ని గైకొని ఉన్నారు. நீர் எனக்கு தந்தவைகள் எல்லாம் உம்மாலே உண்டாயின என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறார்கள். మీరు ఇచ్చినవన్నీ కూడా మీ ద్వారానే కలిగిందని ఇప్పుడు గ్రహించున్నారు. அதாவது நீர் ஆண்டவர் கொடுக்கிறதான ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாமே அவர் உனக்கு வருகிற ஆசீர்வாதங்கள் தேவன் கொடுக்கிற ఆశీర్వాదంగా இருக்கிறது. మరి దేవుడు ఇస్తున్న ఆశీర్వాదములు అన్నీ కూడా రెండంతలు కూడా మనుషులకు దొరుకుతున్నది. నీ దగ్గరకు వచ్చే ఆశీర్వాదాలు దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదాలే అవి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నీ స్వసంపద కాదు, నీ సొంత ప్రయాసం కాదు, కానీ దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదములు అని వాక్యం రుజుగా చెప్పుతున్నది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. நீர் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தைகளை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்கள் அவைகளை ஏற்றுக்கொண்டு நான் உம்மிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தேன் என்று நிச்சயமாய் அறிந்து நீர் என்னை அனுப்பினீர் என்று விசுவாசிக்கிறார்கள். 8వ వాక్యం. నీవు నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నవన్నీ నీ వలనే కలిగినవని వారిప్పుడు ఎరిగి ఉన్నారు. అంతేనా? ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. அப்போ இங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீர் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தைகளை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன், మరి మీరు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చినాను, அவர்கள் உம்மிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தேன் என்று அவர் நிச்சயமாய் அறிந்து கொண்டார்கள் என்று சொல்கிறார். పంపబడి ఉన్నానని వారు నిశ్చయముగా నమ్ముచున్నారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. பிரியமான சகோதரனே சகோதரி, ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి, அவர் వార్తయా அவர் మాంసమాగి ఉలగத்துக்கு வந்தார். ఆయన వాక్యముగాను శరీరముగాను ఈ లోకానికి వచ్చినాడు. அவர்தான் இயேசு, ఆయనే యేసు ప్రభు. அவர்தான் వార్తయా இருக்கிறார், ఆయనే వాక్యమై ఉన్నాడు. அவர்தான் இந்த வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ఆయనే వాక్యాలు మనకి ఇచ్చినాడు. இந்த வசனத்தை நீ கேட்டு இது கேட்டபடி நடந்தால் தான் உனக்கு ஆசீர்வாதமே. ఈ వాక్యానుసారంగా నడుచుకుంటేనే నీకు ఆశీర్వాదం. உன்னுடைய வாழ்க்கை சீர்பட சிறப்பாய் மாறுவதற்கு ஆசீர்வாదங்கள் இதுல தான் இருக்கிறது. నీ జీవితము అద్భుతంగా మారాలంటే వాక్యంలోనే ఉన్నది. இந்த வசனத்தை நீ கேட்டு அதன் பிரகாரமாய் நடந்து கொண்டா உன் குடும்பம் கட்டப்படும். ఈ వాక్యానుసారంగా నడుచుకొని అలాగే జీవిస్తే నీ కుటుంబం కట్టబడుతుంది. நீ ஆண்டவர் வசனத்தை கேட்டு நீ உன் இஷ்டம் போல நடந்தானா உன் குடும்பத்தில் ஆசீர்வாదం இருக்காது. నీ వాక్యాన్ని విని నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు బతికితే ఆశీర్వాదం అని నీకు రాదు. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலూயா. హల్లెలూయా. நிறைய பேர் தன சொந்தமாகவே வசனத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். చాలా మంది తనకి ఇష్టానుసారంగా వాక్యానికి సంబంధం లేని జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటారు. ஏற்ற காலத்துல ஏற்ற துணையை கொடுப்பேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார். తగిన సమయం ముందు తగిన తోడు నీకు ఇస్తానని చెప్పేసి వాగ్దానం ఇచ్చినాడు దేవుడు. அப்போ ஆண்டவருடைய ஏற்ற சமயம் வர வரைக்கும் வாலிபர்கள் காத்திருக்கணும். మరి తగిన సమయం వచ్చే వరకు కూడా యవనస్తులు కాచుకొని ఉండాలి. வசனம், వాక్యము. அப்போ இவனுடைய திருமண நாள் எப்பொழுதுன்றது தேவன் முன்குறித்து வச்சிருப்பார். మరి పెళ్లి రోజు ఎప్పుడనేది దేవుడు మొదటగానే எந்த ஸ்திரியோடு எந்த புருஷனோடு நீ இணைக்கப்படணும் சொல்லி தேவன் ஒரு திட்டம் வச்சிருப்பார். ఏ స్త్రీతో ఏ పురుషుతో ఉండాలి అని చెప్పేసి దేవుడు ఆల్రెడీ రాసి పెట్టి ఉంటాడు. அந்த நாள் வரைக்கும் ஜெபம் பண்ணி காத்திருக்க வேண்டும். ఆ రోజు వరకు కూడా ప్రార్థనలో కనిపెడుతూ చూస్తూ ఉండాలి. அப்பொழுது தேவன் அந்த ஏற்ற நேரத்தை கர்த்தர் கொண்டு வருவார். ఆ తగిన సమయం ముందు దేవుడు వాటిని ఏర్పాటు చేస్తాడు. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எத்தனை பேர் அப்படி ஜெபம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ண வந்தவங்க மட்டும் கை தூக்கி அலையிலே சொல்லலாம். అలా ప్రార్థన చేసి అలా వేచి ఉండి పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஜெபம் பண்ணி நான் என்னுடைய புருஷனை பெற்றேன், ஜெபம் பண்ணி என் மனைவி வந்தால் சொல்றவங்க கை ప్రార్థన தூக்கி. చేస్తేనే భార్య దొరికింది, ప్రార్థన చేయటం వల్ల భర్త దొరికాడు అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చేతులు ఎత్తండి. హల్లెలూయా. తమరు ఎత్తరా? తమరు ప్రార్థన చేయలేదైతే మీరే బ్రదర్
చేశాను. మరి చెయ్యొద్దండి. ఒక్కటి రెండు ముగ్గురు ఏమైనా ఉన్నావా? మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమే పెళ్ళి కాలేదా? మరి ప్రార్థనలోనే ஜெபம் பண்ணி என்னுடைய திருமணத்துக்கு என்னுடைய புருஷனை ஆண்டவர் கொடுத்தார், ஜெபம் பண்ணி தான் எனக்கு மனைவிகள் வந்தது என்று சொல்லுகிறவருக்கு கை தூக்குங்கன்னு சொன்னேன். చెప్పియా తెలుగులా? మరి ప్రార్థన చేస్తేనే భార్య దొరికిందని, ప్రార్థన చేస్తేనే భర్త దొరికాడు అని చెప్పేసి చేతులు ఎత్తమన్నాను. ఎంతమంది చేతులు ఎత్తారు? ప్రార్థన ద్వారా నాకు భార్య దొరికింది, ప్రార్థన చేయడం వల్లనే నా భర్త దొరికాడు. ప్రార్థన ద్వారా ఇది దైవ సంకల్పం అనే వాళ్ళు మాత్రం చేతులు ఎత్తి హల్లెలూయా చెప్దామా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அப்படின்னா உன் குடும்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கும். అలాగైతే నీ కుటుంబం ఆశీర్వాదంగా ఉంటుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ஒருவேளை உங்களை நீங்க ஜெபிக்காம ஏதோ அன்எக்ஸ்பெக்டட்గా మరి ఎదుర్పారాద திருமணம் நடந்திருக்குமானால், మీరు ప్రార్థన చేయకుండా అనుకోకుండా మీ పెళ్లి జరిగి ఉంటే, ஆனால் உனக்கு அந்த திருமண வாழ்க்கையில உண்மையா இருக்க நீங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ఆ పెళ్లి యొక్క యథార్థత ఏమిటో మీరు గ్రహించి ఉండాలి. ఆ పెళ్లి జీవితంలో యథార్థంగా జీవించడానికి నేర్చుకోవాలి. ఎట్లాగనో నువ్వు ఇష్టపడి కట్టుకున్నావో లేదో, పెద్దవాళ్ళు సమక్షంలో జరిగిందో లేదో, ఎక్కడో కొంతమంది చెప్తున్నట్టు లేచిపోయినారో ఏందో తెలియదు, కానీ మొత్తానికి మిమ్మల్ని దేవుడు జతపరిచినందున భార్య ఎలాంటి బాధ్యతలు చేపట్టాలి, భర్త ఎలాంటి బాధ్యతలు చేపట్టాలనేసి ఈ దైవ వాక్యము చెప్పుతుండగా ఈ మాటలకు మీరు లోబడాలి. ఈ మాటలకు లోబడుతూ భార్య ప్రవర్తిస్తే, ఈ వాక్యానికి లోబడి భర్త ప్రవర్తిస్తే ఆ కుటుంబం ఆశీర్వాదంగా ఉంటుంది. அந்த குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். ఆ కుటుంబం ఆశీర్వదించబడుతుంది. இந்த వసనத்துக்கு సంబంధం ఇల్లాద ஒரு స్త్రీయా నీ నడపాయానాల్, వాక్యానికి సంబంధం లేని ఒక జీవితాన్ని మీరు జీవిస్తే, చెప్పేది కరెక్ట్ గా చెప్పాలా, వాక్యానికి సంబంధం లేని స్త్రీగా నువ్వు బ్రతికినావంటే, இந்த వసనத்துக்கு సంబంధం ఇల్లాமல் ஒரு పురుషனா நீ வாழ்வாயானால், వాక్యానికి సంబంధం లేని ఒక పురుషుడిగా నువ్వు బతికితే, உன்னால உன் குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாదம் இல்ல, నీ వల్ల నీ కుటుంబానికి ఆశీర్వాదం ఉండదు, சாபம் தான். అది శాపాలు. ஆமா, உன்னாலதான் சாபம் உன் குடும்பத்துக்கு வருது தம்பி. ఆ శాపాలు అనేది కుటుంబానికి వస్తుంది. உன் பிள்ளைகள் மேல சாபம் எதுக்கு வருது? మీ పిల్లల మీద శాపం ఉన్నప్పుడు, తల్లిదండ్రుల పాపం పిల్లల మీదకి శాపంగా వస్తున్నది. పిల్లల జీవితాలు ఆశీర్వాదంగా రాలకుండా పోవడానికి కారణం వాక్యానుసారమైన తల్లిదండ్రులు లేదు కాబట్టి. హల్లెలూయా. కాబట్టి தேவனே வசனம் சொல்லுகிறது, நீ வசனத்தின் வார்த்தை எனக்கு கொடுத்த வார்த்தைகளை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன், அதை அவர்கள் கை கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நம்மேல ஒரு நம்பிக்கையோட கர்த்தர் சொல்லுகிறார். మీరు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చినాను, వాళ్ళు గైకొన్నారు అని చెప్పేసి వాక్యంలో చెప్పబడింది. வசனம், இந்த வசனத்தை நீ உண்மையாக நேசிப்பாயானால் இதை உன் தலைமையில வச்சுக்கின்னு சுமக்கணுங்க. நீ போற இடத்துல எல்லாம் మీరు వాక్యాన్ని నువ్వు నిజంగా తల మీద పెట్టుకుని మనం మోయాలి. ఇది వాక్యము దేవుడై ఉన్నాడు, ఈ వాక్యమై ఉన్నాడు దేవుడు. ఈ వాక్యమే దేవుడు, ఈ వాక్యమే మనకు దేవుడు. தேவனா, இந்த வார்த்தை தேவனா இருக்கிறது, వాక్యం దేవుడై ఉన్నాడు. அப்போ எவ்வளவு இதை நாம் பத்திரமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில பாதுகாக்க வேண்டும். ఎంత భద్రంగా మన జీవితంలో వీటిని కాపాడుకుంటాం. ரீசெண்டா சில நாள் நான் பார்த்தேன், ஊழியக்காரர்கிட்ட பைபிள் இல்லை, வேதனையா இருக்கிறது. సేవకుని వద్ద బైబిల్ లేదు. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. ஒருத்தரை ஜெபத்துக்கு கூட்ட இங்க வந்து, ஐயா ஒரு பைபிள் இருந்தா கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படி வாங்குறாரு. ఒక పాస్టర్ గారిని ప్రార్థన పిలిస్తే ఇక్కడ వచ్చి బైబిల్ ఉంటే ఇవ్వండి అంటున్నారట. నేను వేற వేళకి పోయిட்டேன், నేను ఒక పనిగా వెళ్ళాను, బైబిల్ ఎడకల, బైబిల్ ఎత్తుకోలేదు. ஐயா ஊழியக்காரன் எப்போதும் கையில பைபிள் இருக்கணும், సేవకుని వద్ద ఎప్పుడు బైబిల్ ఉండాలి, விசுவாசி கிட்ட எப்போதும் பைபிள் இருக்கணுங்க. విశ్వాస దగ్గర కూడా ఎప్పుడు బైబిల్ ఉండాలి. ஊழியக்காரன் மட்டும் தான் ஆண்டவர் பிள்ளையா? సేవకుని మాత్రమే దేవుడు పిలిచాడా? வசனம் சொல்லுது, வார்த்தை தேவனா இருந்ததுன்னு சொல்லுகிறது. వాక్యము దేవుడే வசனம் படிங்க மீண்டும், யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் வாசிங்க. ఆదియందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యము దేవుని వద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు వసనం சொல்லுது, அந்த வார்த்தை தேவனா இருந்தது. ఆమేన్. చెప్పు,
ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండెను. அப்ப வார்த்தை தேவனா இருக்கிறனா அப்ப இந்த பைபிள் எங்க இருக்கணும்? ఆ వాక్యమై దేవుడై ఉన్నప్పుడు ఆ బైబిల్ ఎక్కడ ఉండాలి? షాపింగ్ போகும்போதோ, షాపింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు, బస్సులో పోகும்போதோ, బస్సులో వెళ్ళేటప్పుడు, విరుந்துங்களுக்கு போகும்போதோ, విరుந்துలకు వెళ్ళేటప్పుడు, కళ్యాణందங்களுக்கு போகும்போதோ, పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు, హల్లెలూయా హల్లెలూయా, இதை கூட எடுத்துன்னு போனோமா இல்லையா? కూడా ఎత్తుకు వెళ్ళాలా వద్దా? விசுவாசியை இன்றைக்கு மறக்காத, தேவன் வசனம் சொல்லுது ஆத்தை தேவனா இருந்தது. அந்த வார்த்தை, இந்த வார்த்தை இதுதான் தேவனா இருக்கிறது. ఈ వాక్యమే దేవుడే ఉన్నాడు. இதை அங்க மூலையில போட்டு ஒரு நாட்டியாமனா ఉప్పును తొట్టియా పోయితే వరబర నాటిగామె వచ్చే ఆదివారం ఉప్పును ఊపితే, ఒక ఆదివారం వస్తేనే దాన్ని పోయి తాగుతారు. అప్పుడు దుమ్మంతా ఉంటుంది, ఉప్పును ఊది ఆ రోజు అట్లా సంకలు పెట్టుకొని అట్లా వస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ఎవరైనా చూసి రే క్రైస్తవుడాను అంటే లేదు స్వామి అనేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. தேவன், அங்க தேவன், இந்த வார்த்தை தான் தேவன். ఈ వాక్యమే దేవుడు. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. நீ எங்கே உட்கார்ந்தாலும் எழுந்தாலும் போனாலும் வந்தாலும் வார்த்தை இருக்கணும் சொல்லி உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது. నువ్వు లేచినా కూర్చున్నప్పుడు కూడా వాక్యం నీ వద్దతో నీతోనే ఉండాలని చెప్పేసి వాక్యంలో చెప్పబడుతుంది. இஸ்ரவேலே கேள் 6:4, நம்முடைய தேவனாய் கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர். நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திலே உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவாயாக. இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிற இந்த வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தில் இருக்க கடவுது. நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து, நீ உன் வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிற போதும், வழியில நடக்கிற போதும், படுத்து கொள்ளுகிற போதும், எழுந்திருக்கிற போதும் அவைகளை குறித்து நீ பேசு. చదవాలి, చదవండిమా. ఇశ్రాయేలు వినుము, మన దేవుడని యెహోవా, అద్వితీయుడు యెహోవా, పూర్ణ హృదయంతోను నీ పూర్ణ ఆత్మతోను నీ పూర్ణ శక్తితోను నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమింపవలెను. నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఈ మాటలు నీ హృదయంలో ఉండవలెను. నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యసింపజేసి, నీ ఇంట కూర్చున్నప్పుడును, త్రోవ నడుచున్నప్పుడును, పడుకున్నప్పుడును, లేచున్నప్పుడును వాటిని గురించి మాట్లాడవలెను. సూచనగా వాటిని నీ చేతికి కట్టుకొనవలెను. చదువు అట్లే. అది నీ కన్నుల నడుమ పాసికము వలె ఉండవలెను. నీ ఇంటి ద్వారం వద్ద నీ గౌణుల మీదను వాటిని వ్రాయవలెను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. வசனம் எங்கெங்க இருக்கணும்? ఎక్కడెక్కడ ఉండాలి వాక్యము? முதலாவது இருதயத்துக்குள்ள அந்த வசனத்தை முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு நீ நேசிக்க வேண்டும். నీ హృదయంలో సంపూర్ణంగా ఉండాలి. అవి పూర్ణ హృదయంతోను పూర్ణ వివేకం. కరెక్ట్ గా చెప్పు బ్రదర్. పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో నాని నువ్వు ప్రేమించాలి. వాక్యాన్ని ముందుగా ప్రేమించడం నేర్చుకో. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. வசனத்தை முதலாவது நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். వాక్యాన్ని ముందుగా మనం పట్టుకోవాలి. முழு இருதயத்தோடு அதை அன்பு கூற வேண்டும். పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమించాలి. அப்பொழுது அந்த பிறகு சொல்லப்பட்டு அது இருதயத்தில் இருக்க வேண்டும். అది మీ హృదయంలో ఉండాలని చెప్పబడింది. எங்க இருக்கணும் வசனம்? ఎక్కడ ఉండాలి అది? హలో చెప్పండి బాబు, ఎక్కడ ఉండాలా? ஒரு வசனம் சொல்லு பார்க்க. இருதயத்தில் இருக்கிறவங்க வசனம் இருக்குதா? இருதயத்தில் చెప్పయ్యా. హృదయంలో వాక్యం ఉండే వాళ్ళు ఒక వాక్యం చెప్పండి. చెప్పండమ్మా, ఇక్కడ ఉండే యవనస్తులు టకా చెప్పాలా? వాక్యం చెప్పండమ్మా, ఒక వాక్యం, కంటతో వాక్యం. వాక్యం లేదా లోపల? అబ్బాయి చెప్పినాడు చూడు, సండే స్కూల్ ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లలు చెప్పే వాక్యం అది. యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి మిగలదు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. వాక్యం ఏదో ఒకటి అబ్బాయి చెప్పినాడు, అదేనా? మీరే చెప్పండి, వెనకాల ఉండేవాళ్ళు. అమ్మగారులు చెప్పండమ్మా.
ఒక అమ్మాయి చెప్పలేదా, అబ్బాయిలు చెప్పినారు. ఒకటి చెప్పండమ్మా, వాక్యం ఒకటి చెప్పండమ్మా. అందరూ ఎవరో ఒకరు చెప్పండి. ఆయన నా కోట నమ్ముకోండి దేవుడు యెహోవాను గురించి చెప్తాను. హల్లెలూయా. వాక్యం ఉండాలి లోపల, వాక్యం ఉండాలి లోపల. ఉள்ள ఇరుకணும் వసనం, లోపల వాక్యం ఉండాలి. వసనం టక్కన వాయ తొరగబడి కొట్టணும் వసనం వాక్యం చెప్పమంటే వెంటనే వాయ திறந்தா அது வாயில என்னதான் வருமோ தெரியாது. నోరు తెరిస్తే నోటి నుంచి ఏమొస్తుందో తెలియదు వాళ్ళకి. ஆமா, கொஞ்சம் பேர் சொல்லலாம் ஒம்பு தும்மா வந்துருவான், கொஞ்சம் பேர் சொல்றது ஒம்பு தும்மா வந்துரும், ఉడుదుడుగ్గా వచ్చేస్తుందంట. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. వాయ திறந்தா నోరు తెరిస్తే வாயில இந்த வசனம் வரணுங்க. వాక్యం నోటి నుంచి கர்த்தர் நல்லவர்னு சொல்லு, அது ஒரு வசனம் தான். దేవుడు మంచివాడు అని చెప్పడం కూడా వాక్యమే, அது ஒரு வசனம். అది ఒక వాక్యం. அவர் இரக்கமுள்ளவர், ఆయన కనికరం గలవాడు, அவர் మన్నిக்கிறவர், క్షమించే దేవుడు, அவர் దయ పెరుతவர், ఆయన దయ కలిగిన వాడు. இதை நீ சொல்லு అని నువ్వు చెప్పు. ஆண்டவர் உனக்குள்ள இருப்பாரு. దేవుడు మనలో ఉంటాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. உனக்குள்ள வார்த்தை இருக்கும் பொழுது, నీలో వాక్యం ఉన్నప్పుడు உனக்குள்ள திருட்டுத்தனமான வேலை நடக்காது, నీలో దొంగతనం అనేది జరగదు, திருட்டுத்தனமான காரியம் உன்னால செய்ய முடியாது, దొంగ కార్యములు అవి చేయలేం. ஏன்னா உள்ள வல்லமை இருக்கிறது, ఎందుకంటే లోపల శక్తి உள்ள ఉన్నది. தேவன் இருக்கிறார், దేవుడు உள்ள வெளிச்சம் இருக்கிறது. లోపల వెలుగు ఉన్నది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. இந்த வார்த்தை, ఈ వాక్యము, இதை கருத்தாக நீ கற்றுக்கொண்டு వీటిని ఎప్పుడు కూడా ఎడబాయకుండా నేర్చుకుంటూ அதை உன் பிள்ளைங்களுக்கு போதித்து சொல்லிக் கொடு சொல்றார் నీ ஆண்டவர். పిల్లలకు బోధించండి అది అని చెప్పండి. நீ வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது మీ ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు கையில பைபிள் கையுமா இருக்கணும். మరి బైబిల్ చేతులుగా ఉండాలి. நடக்கும் போது నడిచేటప్పుడు உன் கையில வசனம் இருக்கணுமா. నీ వాక్యం చేతుల వాక్యం. బస్సులో ప్రయాణం பண்ணும் போது ప్రయాణం చేసేటప్పుడు బైబిల్ இருக்கணும், బైబిల్ ఉండాలి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. நீ நடக்கும் போது, உட்காரும் போது, வழியில நடக்கிற போது, నువ్వు నడిచేటప్పుడు దారిలో గాని ఎక్కడ గాని. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. இப்பெல்லாம் ஏர்ஃபோன்ஸ் ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்துச்சு, இல்லை ஏர்பட்ஸு, இதை வச்சு நான் ஹேன்னு சிரிச்சின்னு போய் நான் வயல பார்த்தா பைத்தியக்காரன் தான் சொல்லணும். வயல சிரிச்சின்னு போகிறாங்க. ஒரு பொம்பளை ஒரு ஆம்பளைனா அப்படியே தனியாக நடந்து போய் நான் சிரிச்சினே பேசினே போகுது. వెంటనే వెళ్తూ నవ్వుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. அந்த காலத்தில் யாரனா அப்படி பேச போனா கல்லொத்திக்கு அடிப்பாங்க பைத்தியக்காரன் சொல்லி. ఆ కాలంలో అలా నవ్వితే ఇప్పుడు எல்லாமே பைத்தியமா சுத்துது. అందరూ కూడా పైత్యంగా తిరుగుతున్నారు. எல்லாரும் பைத்தியம் பிச்சு பேசி ఎందరూ పిచ్చి పట్టిపోయిందండి. எல்லாரும் பைத்தியம் பிடிச்சது. అందరూ కూడా పిచ్చి వాళ్ళగా ఉన్నారు. கையில செல்போன் வந்து எப்போ வந்ததோ அதனால பைத்தியக்காரன் ஆயிப்போயிட்டான். మరి సెల్ ఫోన్ వచ్చి అందరూ పిచ్చి వాళ్ళగా మారారు. ஆமா, வசனம் இல்ல, వాక్యం లేదు, వసనం இல்ல, వాక్యం లేదు. ஆண்டவர் சொல்றாரு, దేవుడు అంటున్నాడు, நீ நடக்கும் போதும், నువ్వు నడిచేటప్పుడు, நீ வழியிலே செல்லும் பொழுதும், నువ్వు దారిలో நீ వెళ్ళినప్పుడు, உட்காரும் போதும், కూర్చున్నప్పుడు அதை குறித்து நீ பேசிக்கொண்டே இருக்கணும். మరి వాక్యం గురించి మాట్లాడుతూ ఉండాలి. వసనத்தை நீ சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். వాక్యాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. உன் வாசற்படியில వசனம் எழுதி வை. నీ వాకిట దేవుడి వాక్యాన్ని రాసిపెట్టు. உன்னுடைய நிலைக்கால்கள் மேல, உன்னுடைய கையிலேயும் உன்னுடைய நெத்தியிலேயும் வசனம் இருக்கணுமா. మరి నీ నుదుటి మీద కూడా వాక్యం ఉండాలంట. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நெத்தியிலேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? ఆ నుదుటి మీద అంటే అర్థం ఏమిటి? மனப்பாடம் இருக்கணும், மனப்பாடமா இருக்கணும் வசனம். మరి మన జ్ఞాపకార్థం కంఠస్థం చేసుకుని ఉండాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. வாயை திறந்த வசனத்தை பேசணும். వాక్యం నోరు తెరిస్తే వాక్యం మాట్లాడాలి. அப்பதாங்க கர்த்தர் உன்னோடு இருப்பார். అప్పుడే దేవుడు మీతో ఉంటాడు. கர்த்தர் எப்போதும் கூட இருப்பாரு. దేవుడు ఎప్పుడు నీతోనే ఉంటాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. வசனத்தை நீ ஞாபகத்தில் வைக்கும் பொழுது, வசனத்தின் பிரகாரம் நடக்க நீ கவனம் செலுத்தும் பொழுது, వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు వాక్యానుసారంగా మనం జ్ఞానంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. வசனத்தின் பிரகாரம் நடக்கும்போது கர்த்தர் உன்னோடு இருப்பார். వాక్యానుసారంగా బ్రతుకుతున్నప్పుడు దేవుడు మనతో ఉంటాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. பிலேயாம் என்கிறதான ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தான். బిలేమి అనే ప్రవక్త ఉన్నాడు. என்னாகமத்திலே நீங்க 22 23 பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிறார் பிலேயாம் என்கிற தீர்க்கதரிசி. సంఖ్యాకాండములు చూస్తే ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அவங்கிட்ட பாலாக்கு ராஜா சில மிலிட்டரிகாரங்களை, சில வந்து அந்த சேனைக்கு அந்த என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த யுத்தத்துக்கு போற அந்த இராணுவத்தை சில பேர் அனுப்பி வச்சான்.
యుద్ధానికి పంపించే యుద్ధ సైనికులను పంపించారు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எதுக்கு அனுப்பிச்சானா, ఎందుకు పంపించాడంటే நீ வந்து இந்த ஒரு ஜனம் இருக்கிறது, ఇక్కడ జనాలు ఉన్నారు, அந்த ஜனத்தை நீ சபிக்க வேண்டும். ఆ జనాలను నువ్వు శపించాలి. நீ சபிச்சாக నువ్వు శపిస్తేనే அவங்க சாபம் அடைவாங்க. వారు శాపాన్ని పొందుకుంటారు. அதனால நான் அவங்கள ஈஸியா நான் தோற்கடிச்சு நான் அந்த ஜனங்களை நான் அடிமைப்படுத்திக் கொள்வேன். నేను ఈజీగా వాళ్ళని ఓడించి ఆ దేశాన్ని స్వతంత్రించుకోగలను. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்போ அந்த ஜனங்கள் வந்து அந்த 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 போர் சேவகர் வந்து அந்த பிலேயாம் கிட்ட பேசுறாங்க. ఆ సైనికులు వచ్చి బిలాముతో మాట్లాడుతున్నారు. அப்போ அந்த பிலேயாம் சொல்றான், ఆ బిలేయా అనే వ్యక్తి, இருங்க நான் ஆண்டவரை கிட்ட கேட்டுட்டு சொல்றேன் அப்படி. నేను దేవుని దగ్గర అడిగేసి చెప్తాను, ఉండండి అని చెప్పాడు. చెప్పేది వింటున్నారు అందరూ? ఆండవర్ గిట్ట కేட்டு சொல்றேன் அப்படினா దేవుని దగ్గర అడిగేసి చెప్తానని చెప్పాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அப்போ ஆண்டவர் கிட்ட ஜெபிச்சா, మరి ప్రార్థన చేసినాడు దేవుడి వద్ద. ஆண்டவர் சொன்னார் போக கூடாதுன்னு சொன்னார். దేవుడు అన్నాడు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పేసి. அப்போ அந்த சேவகர் கிட்ட சொல்லிட்டாரு, நான் ஆண்டவர் என்ன வேணாம்னு சொல்லிட்டாரு, நான் வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டு. నేను రాలేను, దేవుడు వద్దని చెప్పాడు, నేను రాలేను చెప్పేశాడు. அப்போ அவங்க போயிட்டு ராஜா கிட்ட சொன்னாங்க. అప్పుడు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు వాళ్ళు. మరి ராஜா மறுபடியும் நிறைய பெரிய பெரிய ஆளுங்களை மந்திரிகளெல்லாம் அனுப்பி இன்னும் நல்ல பணத்தையும் தங்கத்தையும் எல்லாம் கொடுத்து గొప్ప గొప్ప అధిపతుల్ని ఇంకా డబ్బులు ధాన్యాలతో మరి ఎక్కువగా బంగారు వెండి బంగారు డబ్బులంతా ఇచ్చి అనుపునా పోయి కూట్టువాங்க அப்படின்னு. మరి వెండి బంగారం అనేది తెచ్చి కూడా మళ్ళీ పిలుచుకొని రాబడి అతను అని పంపిస్తారు. அப்போ போயிட்டு அவங்க கூப்பிடுறாங்க. అప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు. ஐயா பாரு பணம் இவ்வளவு கொண்டு வந்தேன், ఇదో డబ్బులు చూడండి ఎంత తెచ్చాను, இதோ தங்கம் நகை வெள்ளி எல்லாம் உனக்கு தான். బంగారం వెండి అన్ని కూడా మస్తుగా తెచ్చి. ராஜா உன்னை கூப்பிடுறாரு, రాజు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు, வாங்க போலாம் அப்படின்ட்டு. రండి పదామని పిలిచారు. இரு நான் போய் ஜெபம் பண்றேன்னு சொல்றாரு. ఉండండి నేను వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వస్తాను. கர்த்தர் என்ன சொன்னார் முதல் ராத்திரி? మొదటి రాత్రి దేవుడు ఏమని మాట్లాడాడు? என்ன சொன்னாருங்க? ఏమని మాట్లాడాడు? వద్దు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పాడు. சொல்லுமா என்ன சொன்னாரு? వెళ్ళవద్దు పోగాదని சொல்லிட்டாரு ஆண்டவர். పోవద్దని ఫస్ట్ చెప్పేశాడు దేవుడు. ஆமா, இவன் ரெண்டாவது வாட்டி போய் கேக்குறான். మరి రెండవసారి వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు. அப்போ ஆண்டவர் దేవుడు போ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. పో అని చెప్పాడు. அப்படின்னா அது டிரான்ஸ்லேஷன்ல இருக்குது. అక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ లో ఉంది, போறியா அப்படின்னு கேட்டாராம். మళ్ళీ వెళ్ళాలనుకుంటున్నావా అని అర్థం అంట. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்போ உடனே இவன் கிளம்புறான். వెంటనే బయలుదేరుతున్నాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. சரி நான் வரேன் போங்க அப்படின்னு சொன்னான். నేను వస్తాను వెళ్ళండి అని చెప్పారు వాళ్ళతో. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கழுதையை அந்த நாள்ல அந்த கோவேறு கழுது தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாகனமா போகும். అప్పుడు గాడిద మీదనే వాహనంగా వెళ్ళేవాళ్ళు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்படியே போய் கொண்டிருக்கும் போது உருவின பட்டயத்தோடு தேவதூதன் நிற்கிறாங்க. మరి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు మరి ఖడ్గముతో దేవుని దూత ఎదురుపడ్డాడు. அதனால இந்த கழுதை அப்படியாய் ஒதுங்கி செவுரு ஓரமா போகுது. ఆ గాడిద చూస్తే ఓరంగా ఒదిగి వెళ్తా ఉంది అది. உடனே அவன் அந்த கழுதை அடித்தான். వెంటనే ఆ గాడిదని పిలిచాడు, அடிச்சான், కొట్టాడు. மறுபடியும் அது அப்படியே ஓரமா தான் போகுது. అప్పుడు కూడా అది ఓరంగానే వెళ్తుంది. உடனே அவன் இன்னும் மறுபடியும் போட்டு அடிக்கிறான். ఇంకా కొడుతున్నాడు బాగా వెళ్ళమని చెప్పేసి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்போ கழுதையின் வாயை தூதன் திறந்தான். అప్పుడు గాడిద నోరును దేవుని దూత తెరిచాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கழுதை பேசுது. అప్పుడు గాడిద మాట్లాడుతూ ఉన్నది. ஏன் என்ன அடிக்கிறாய், ఎందుకు నన్ను కొడుతున్నావు அப்படின்னு கேக்குது అని అడుగుతుంది. இப்போ என் கையில ஒரு பட்டை இருந்தா உன்னை நெருக்கி உன்னை கொன்று போடுவேன் அப்படின்னு சொல்றான். ఖడ్గం ఉంటే నేను నరికి చంపేస్తానని చెప్తుంది అది. உடனே அங்க தேவதூதர் அவனுடைய கண்களை திறக்கிறாரு. వెంటనే కళ్ళు దేవదూత అతని కళ్ళు తెరిచాడు. அப்போது உருவின பட்டயத்தோடு பெரிய தூதன் நிக்கிறார். அங்க అప్పుడు పెద్ద రూపముతో దేవుని దూత కనపడుతున్నాడు. உடனே சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறான். వెంటనే ఇతను సాష్టాంగ పడి క్షమాపణ. சகோதரனே సహోదరియే, సహోదరుడా సహోదరి, దేవుடைய వార్த்தை என்ன வந்தது? దేవుని వాక్యం ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది? நீ போகாதேன்னு சொல்றாரு. వెళ్ళవద్దు అని చెప్పాడు. அதே வசனத்துக்கு இவன் கீழ்ப்படியவில்லை. ఆ వాక్యానికి ఇతను లోపడలేదు. கீழ்ப்படியாமல் அவன் ஆசை பணத்துக்காகவும் தங்கத்துக்காக ஆசைப்பட்டு புறப்படுகிறான். డబ్బుల కోసం ఆ బంగారు కోసం ఆశపడి బయలుదేరి వెళ్తున్నాడు. எங்கே நான் போக சித்தமோ அங்கே நான் சென்றிடுவே,
எங்கே நான் போக உம் சித்தமோ அங்கே நான் சென்றிடுவேன், உம் நாமத்தை தொழுதிடுவேன், உம் நாமத்தை தொழுதிடுவேன். நாதா உம் திருக்கரத்தில் இசைக்கருவியினான் நாள்தோறும் பயன்படுத்தும் உந்தன் சித்தம் போ. நாதா உம் திருக்கரத்தில் இசைக்கருவியினான் நாள்தோறும் சித்தம் போ. துதி பாடல் பாடி மகிழ்ந்து புது பாடல் ஆசீர்வதி புது பாடல் தந்து ஆசீர்வதி போதுமை கருவேன் நாள்தோறும் சித்தம் நாதா இசை கரு ஆண்டவர் கரத்துல ஒரு இசைக்கருவியாய் நீ உன்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். దేవుని హస్తానికి నువ్వు ఒక మ్యూజిక్ టీమ్ ఇది ఇన్స్ట్రుమెంట్ సంగీత వాయిద్యం లాగా అప్పగించుకోవాలా? హల్లెలూయా హల్లెలూయా. நீ எப்போது ஆண்டவர் வார்த்தை வசனத்தை கேட்டு கீழ்ப்படுகிறாயோ, ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యానికి లోబడి బతుకుతున్నావో அப்பொழுது கர்த்தர் உனக்கு சித்தமானதை கர்த்தர் காண்பிப்பார். దేవుని చిత్తానుసారమైనది నీకు చూపిస్తాడు. உனக்கு சித்தமான மனைவியை உனக்கு கொடுப்பார். నీ చిత్తానుసారంగా నీకు భార్యను చూపిస్తాడు. ஆண்டவர் சித்தமான ஒரு புருஷனை உனக்கு கொடுப்பார். దేవుని చిత్తానుసారంగా నీకు ఒక భర్తని ఇస్తాడు. ஏன் வசனம் சொல்லுகிறது? వాక్యం చెబుతుంది ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் దేవుని వాక్యానికి లోబడే వాళ్ళని దేవుడు దీవించేవాడుగా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. அந்த பிலேயாமோடு கர்த்தர் சொன்னார், ఆ పిలమంతో దేవుడు అన్నాడు, ஓ நீ போகாதன்னு சொன்னாரு, వెళ్ళవద్దు అన్నాడు. ஆனா இவன் பணத்துக்கும் தங்கத்துக்கும் ஆசைப்பட்டு போகிறதுனால ఆయన డబ్బులకి ధాన్యానికి బంగారుకి ఆశపడి వెళ్ళాడు కాబట్టి அங்கே ஒரு கொலை, அவனை வெட்டி போடும்படி தூதன் நிற்கிறார். అక్కడ నరికేటట్లు దేవుని దూత నిలబడుతున్నాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. தேவனே அவனுக்கு விரோதியா நிற்கிறார். మరి దేవుడే నీకు విరోధంగా లేచి ஆண்டவருக்கு சித்தமில்லாத வழியிலே போய் கொண்டிருக்கிற சகோதரனே சகோதரி, దేవునికి చిత్తం లేని ప్రయాణం చేస్తున్న సహోదరుడా సహోదరి, ஆண்டவர் உனக்கு விரோதமா நிற்பார். దేవుడే నీకు విరోధంగా నిలబడతాడు. ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு நீ எப்பொழுது ஒப்பு கொடுக்கிறாயோ, దేవుని వాక్యానికి ఎప్పుడైతే నువ్వు సమర్పించుకుంటావో, ஆண்டவருடைய ஆலயத்தை வந்திருக்கிற சகோதரனே சகோதரி, దేవుని ఆలయానికి వచ్చిన సహోదరుడా సహోదరి, கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு உன்னை முழுமையாய் ஒப்பு கொடுத்து நீ தேவனை மகிமைப்படுத்தினால், దేవుని వాక్యానికి సంపూర్ణంగా నేను సమర్పించుకొని నిలబడగలిగితే ஆண்டவர் உன் கூடவே இருப்பார். దేవుడు నీతోనే ఉంటాడు. வசனம் சொல்லுகிறது, వాక్యం చెబుతుంది யாத்திராகமம் 20ஆம் அதிகாரத்துல, ద్వితీయోపదేశ కాండము, என் வார்த்தைகளை கேட்டு என்னை நேசிக்கிறவர்களை 1000 தலைமுறை மட்டும் நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். ద్వితీయోపదేశ కాండం కదా, నిర్గమకాండం 20వ అధ్యాయం తీసుకోండి. నిర్గమకాండం. నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞ గైకొని వారిని 1000 తరముల వరకు కరుణించువాడనే ఉన్నాను. తెలుగులో తమిళ్లో వాసిக்கலாம். என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கோ 1000 தலைமுறை மட்டும் இரக்கம் செய்கிறவனாய் இருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. దేవనామానికి మహిమ కలుగును గాక. இங்கே ஆண்டவர் வசனம் சொல்லுகிறது, దేవుని వాక్యం చెబుతుంది, அவரை நீ அவருடைய வார்த்தை அவருடைய அன்பு கூர்ந்து அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும். ఆయన ఎంతో ప్రేమించి ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనాలి. அவருடைய கற்பனைகள் இதாங்க பைபிள் இருக்கிற கற்பனைகள், அவருடைய ఆయన ఆజ్ఞలు చూడండి బైబిల్లో இந்த ఉన్నది. வசனத்தை எடு, பைபிள் எடு, கையில எடு, எல்லாம் கையில எடு. బైబిల్ చేతులు எங்க எங்க తీసుకొని போட்டு அப்படியே உட்காந்துக்கிறீங்க, தூங்குறீங்க அப்படியே உட்காந்து.
செல்போன்களை வச்சுருக்கிறாங்க நிறைய பேர். பைபிளை கையில் பிடி. இன்னைக்கு பிடிக்கிற இந்த బైబిల్, ఈ బైబిల్ ఈ రోజు పట్టుకుంటున్న బైబిల్ అప్పుడప్పుడు వదిలేయబాకండి, అప్పుడు విట్టురాదీங்க. అప్పుడప్పుడు వదిలిపోకండి. వసనం சொல்லுது, వాక్యం చెబుతుంది. நீ உட்காரும் போது, నువ్వు కూర్చున్నప్పుడు, நீ வழியில் நடக்கும் போது, నువ్వు దారిలో నడుస్తున్నప్పుడు, కంపెనీకి పోరల్ల, వెళ్తున్నావు కదా కంపెనీకి, ஒரு பேக மாட்டிங்க டிங்க டிங்க போறல்லவா, బ్యాగ్ తగిలించుకుని వెళ్తున్నావు కదా. என்னாகுது அந்த பேக்ல? ఆ బ్యాగ్ లో ఏమున్నది? சோத்து மூட்டை தான் வச்சுன்னு போறாங்க. பூவா అన్నం அதெல்லாம் இருக்குது. అది మాత్రం ఉన్నది. அதுக்கப்புறம் லிப்டிக்கு, ஒரு ஃபேரின் லவ்லி, ஒரு சோப்பு, கண்ணாடி, அதெல்லாம் வச்சு அந்த பேக்கில் எடுத்துட்டு போறீங்க. చెప్పియా? అద్దము, సోపు ఇవన్నీ తీసుకుని వెళ్తున్నాం బ్యాగులో. అక్కడ చూసి వాళ్ళని చూసి చెప్పి బాగా టక్కనే అంటే చాలు. హల్లెలూయా. இன்னிலிருந்து அந்த பேக்ல பைபிளை வைக்க பழகுங்க. ఆ బ్యాగులో బైబిల్ కూడా పెట్టండి. அங்க யாரது பேக் தம்படுது, பைபிளுக்கு தான் பாரு அந்த பேக்ல. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. ஒவ்வொருத்தரும் உங்க வழியில நடக்கும் போது, நீங்க ஊருக்கு போக முதல்ல பெரிய பேக் ஒன்று மாட்டின்னு போறல, బ్యాగ్ ఒకటి పెద్దగా తగిలించుకొని ఊరికి వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్తున్నాం కదా பிரதர்ஸ், உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், మీకు కూడా చెప్తున్నాము, இந்த பைபிளை வைக்கத்த எண்ணிலிருந்து ஒரு பேக வாங்க. ఈ బైబిల్ కోసం ఒక బ్యాగ్ తీసుకోరండి. இல்லைன்னா உன்னுடைய வண்டியில வை, లేకపోతే నీ బండిలో పెట్టుకో. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. தேவனுடைய வசனம் உன் கையில இருக்கணும். దేవుని వాక్యం నీ చేతిలో ఉండాలి. బైబిల్ అదే சொல்லுது. బైబిల్ అదే చెప్తుంది. நீ நடக்கும் போதும், నువ్వు నడిచేటప్పుడు, நீ வேலை செய்யற இடத்துலயும், పని చేసేటప్పుడు, நீ உட்காரும் போதும், కూర్చున్నప్పుడు, எழுந்திருக்கிற போதும், వచ్చినప్పుడు இந்த వార్తகளை குறித்து நீ பேச வேண்டும். వాక్యం గురించి మాట్లాడాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. இதுதான் உன்னை பாதுகாக்குங்க. ఇదే నిన్ను రక్షిస్తుంది. இதுதான் உனக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கிறது. నీకు కాపుదలను ఇస్తుంది. மனுஷனா வாழும்படி சொல்லுதுங்க வார்த்தை. బైబిల్ మనిషి మనిషిగా జీవించే విధి నేర్పిస్తుంది. మనిషిగా బ్రతకడానికి బోధిస్తున్న జీవ వాక్యము உன்னை மனுஷனா மாற்றுகிறது தான் இந்த வசனம். నిన్ను మనిషిగా మార్చేదే వాక్యము. உண்மை சொல்லுங்க, யார் இந்த காலை நேரத்தில் இருந்து பைபிளை படிச்சுட்டு வந்தேன்னு சொல்றவங்க எத்தனை பேர்? అదే కాలం బైబిల్ చదివి వచ్చాను. காலையில எழுந்து நான் பைபிள் வாசித்தேன் சொல்றவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? బైబిల్ చదివి నన్ను పొద్దున్న లేసిందే, నిద్ర లేస్తేనే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் அல்ல, ఒకరిద్దరు కాదు, எல்லாரும் கை எடுக்கணும். అందరూ కూడా పొద్దున్న లేసింది, எல்லாரும் பைபிளை எடுக்கணும். అందరూ బైబిల్ తీసుకోవాలి. இந்த மனுஷன், ఈ మనుషుడు ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியல, దేవుడు చెప్పే మాటకు లోబడలేదు. அதனால்தான் தேவனுடைய தூதனை பட்டயத்தை வச்சு அவனை கொல்றதுக்காக நிக்கிறார். మరి దేవుని దూతే అక్కడ ఖడ్గంతో నిలబడుతున్నాడు చంపడానికి. ஆண்டவருக்கு விரோதமான வாழ்க்கை வாழ்வாயானால், దేవునికి విరోధమైన జీవితం జీవిస్తే ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காது, ఒక ప్రయోజనం ఉండదు. இந்த வேதத்துக்கு நீ முதலாவது பயப்பட வேண்டும். ఈ వాక్యానికి మొట్టమొదటిగా இந்த భయపడాలి. வேதம் உன் கையில இருக்கணுங்க. ఈ వాక్యం నీ చేతిలో ఉండాలి. பாக்கெட் நிறைய காசை மட்டும் பத்திரமா வச்சுக்கிறல்ல, పాకెట్ లో డబ్బులు మాత్రం భద్రంగా పట్టుకున్నాం కదా. ஒரு 10 ரூபாய் பாக்கெட்ல இல்லன்னு சொன்னா 10 రూపాయలు జోబులో లేదు, அப்படியே உலகமே மூழ்கி போன வேற ஆயிப்போதா. మరి లోకమే తలకిందులు అయిపోయినట్టు ஒரு ఉంటుంది. பைத்தியக்கார மாதிரி உட்கார்ந்து இருப்பான். మరి పిచ్చివాడిగా நான் கையில பைசா இல்ல சார், చేతిలో పైసా లేదయ్యా, பிச்சை எடுப்போம். హల్లెలూయా. கையில பைசா இல்லையா? చేతిలో పైసా లేదు. பைபிள் இருக்கா கையில? బైబిల్ ఉన్నదా? அது மட்டும் கிடையாது, అది మాత్రం లేదు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை ஒவ்வொருத்தரோட திட்டவட்டமா ஆண்டவர் பேசிக் దేవుడు கொண்டிருக்கிறார். మిమ్మల్ని శ్రద్ధగా మీతో ஆதியில தேவன் வானத்தையும் பூமியை சிருஷ்டித்தார். ఆది యందు దేవుడు వాక్యమును அந்த வார்த்தை 1ஆம் அதிகாரம் வாசிங்க, 1:14 வாசிங்க. யோவான் சுவிசேஷம் 1:14. சீக்கிரம் చెప్పయ్యా మైక్లో. ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడై మన మధ్య నివసించెను. తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలె మనము ఆయన మహిమను కొనుగొంటిమి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. பிரியமானவர்களே, அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார். அவருடைய மகிமையை கண்டோம். அது பிதாவுக்கு ஒரே பேராளருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாக இருந்தது.
கர்த்தருடைய மகிமை. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆண்டவர் உனக்குள்ள இருக்கிறாரா? దేవుడు మనలో ఉన్నాడా? உங்க முகத்தை பார்த்தா தெரியும் யாரெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட இருக்கிறீங்க, யாருக்குள்ள ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்று உங்கள் ஃபேஸ் பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும். మీ మాటలు వింటేనే అర్థమవుతుంది దేవుని ఆత్మ నీలో ఉన్నదా లేదనేది. మాటలు కాదయ్యా, నీ ఫేస్ முகம், నీ ముఖాన్ని చూస్తున్నప్పుడు అర్థమవుతుంది. எப்போ உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இடம் கொடுக்கிறாயோ, ఎప్పుడు దేవుని వాక్యానికి చోటిస్తున్నావో, சும்மா பாட்டு மட்டும் நான் என்ன பண்ண ప్రేమించేదన్ అధికముగా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎక్కడ ప్రేమిస్తున్నావు? డబ్బుని ప్రేమిస్తున్నావు? ఇన్న అన్బు కూరుகிறாய். ఏం ప్రేమిస్తున్నావు? எதை அன்பு, எதில நீ அன்பு காட்டிக் கொண்டிருக்கிறாய்? ప్రేమ చూపిస్తున్నావు. மனுஷனே அன்பு காட்டிக் கொண்டிருக்கிறாய். మనుషుడే ప్రేమ చూపిస్తున్నాడా? இல்ல பணத்தை மேல அன்பு காட்டுகிறாய். మనుషులు డబ్బుల మీద నా ప్రేమ చూపిస్తున్నా. அந்த காசு இல்ல சொன்னா வேதனைப்பட்டு கலங்கி போய் கொண்டிருக்கிறாய். காசு இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் எப்போது கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும். డబ్బులు ఉంటే కాదు, డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా ప్రభు నందు ఆనందించడానికి ఎవరైతే అలవాటు పడతారో వారు సమృద్ధిగా దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడుదురు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ రోజు తీర్మానం చేయండి, నీ జీవితంలో ఏమి ఉన్నా లేకపోయినా ఈ బైబిల్లో నీ చేతిలో ఉంటే చాలు, అన్ని నీ దగ్గరకు వస్తాయి. ఆమేన్. బైబిల్ ఎంతమంది ఈ రోజు నుండి చేతులు ఎత్తుకోబోతున్నారు? ఆమేన్. నీకు చదువు వచ్చినా రాకపోయినా ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం నీ దగ్గర ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. ఆమేన్. வசனம் சொல்லுது, உட்காரும் போது, எழுந்திருக்கும் பொழுது, நடக்கும் பொழுது, కూర్చున్నప్పుడు, లేచినప్పుడు, నడిచేటప్పుడు இந்த வசனத்தை குறித்து நீ பேசணும். ఈ వాక్యం గురించి మాట్లాడాలి. வீணான பேச்சுகளை பேசிக் கொண்டிருப்பாங்க. వ్యర్థమైన మాటలు మాట్లాడుతూ கொஞ்ச ఉంటారు. பேர் வாயை திறந்தா కొంతమంది నోరు తెరిస్తే இந்த கடை, அந்த கடை, அந்த வேலை, இந்த வேலை, இந்த கடை, இந்த மனுஷன் அந்த சொன்னா, அந்த அம்மா தான் சொல்லிச்சு, இது சொல்லிச்சு, இந்த ராமாயணத்தை பேசின்னு இருப்பாங்க. ఆ కథ, ఈ కథ, వాళ్ళ కథ, వీళ్ళ కథ ఇదే మాట్లాడుతుంటారు. ఈ అప్పులు, ఆ అప్పులు ఉంది, ఈ అదిలో అది ఉన్నది, ఈ అప్పులు అది ఉంది, ఇది ఉందని. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. உன் வாயிலிருந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் புறப்பட నీ வேண்டும். నోట్ల నుంచి దేవుని விசுவாச வார்த்தைகளை நீ சொல்ல சொல்ல విశ్వాసం కలిగిన వాక్య మాటలు మాట్లాడక உனக்குள்ள ஐஸ்வர்யம் அது தானா வருங்க. ఐశ్వర్యం అనేది నీతో వెంటనే వస్తూ ఉంటుంది. யாரான ஆமேன் சொல்றாங்க, ஆமென். ஒரு ஆமேன் இல்ல, ஒரு அல்லேலூயா கிடையாது. ஆண்டவர் வார்த்தை அது மாம்சமாகி அது கிருபையினால் சத்தியத்தினால் நிறைந்து நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார். கிருபையும் சத்தியம் உனக்குள்ளே வர வேண்டும். ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించెను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. బైబిల్ అంటున్నది 127 కీర్తన 120 వాక్యం అంటున్నది. అక్కడ ఏం చెప్పబడిందంటే గర్భత్తిని కని కర్తరు కొడుకరు ఈవు என்று சொல்லப்படுகிறது. గర్భఫలము యెహోవా ఇచ్చు బహుమానం అని చెప్పబడింది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அப்ப அந்த வார்த்தை உனக்குள்ளே இருக்குமானால் ఆ వాక్యం మీలో ఉంటే உனக்கு గర్భత్తిని కని కర్తరు కొడుపర ఆ కొడుకు గర్భఫలాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు. నువ్వు ఆలోచించండి, ఇక్కడ గర్భఫలం లేకుండా మా సిస్టర్ గారు ఉన్నారు. ఎంతమంది ఉన్నారు? చేతులు ఎత్తండి. గర్భఫలం లేని వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. సిస్టర్ శాంతి గారు, ఇంకా ఎవరున్నారా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. శాంతి సాలమన్. ఈ రోజు నుంచి మీరిద్దరు 127 కీర్తన 3వ వాక్యం చెప్తా ఉండాలా. 127 సంగీతం 3వ వచనం சொல்லிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். చెప్పయ్యా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அதை சொல்ல சொல்ல ఆ వాక్యాన్ని చదవంగా அந்த வார்த்தை கிருபையும் சத்தியமாக உன் கர்ப்பத்திலே ஒரு சிசு உருவாகும். ఆ కృపా సత్య సంపూర్ణంగా నీ ఆ వాక్యమే శిశువుగా రూపొందబడుతుంది. வசனம் சொல்லுது, వాక్యం చెబుతుంది நீயோ கடன் கொடுப்பாய், கடன் வாங்க மாட்டாய்னு. నువ్వు డబ్బులు అప్పు ఇవ్వు, అప్పు తీసుకోను అని. అదే నీ சொல்ல పழగണം, చెప్తా ఉండాలి మీరు. ఆమేన్. తెలుగులో ఒక మాట ఉన్నది, నన్ను ప్రేమించే వారిని ఆస్తికర్తలుగా మారుస్తానన్నాడు దేవుడు. ఆమేన్. என்னில் அன்பு கூறுகிறவனை நான் ஐஸ்வர்யான மாற்றுவேன் சொல்லுகிறார். ప్రేమించువాని ఆస్తికర్తలుగా మారుస్తాను. ஆஸ்தி உள்ளவனாய் மாற்றுவேன். ఆస్తికర్తలుగా நீ మారుస్తాను. உண்மையா ஆண்டவரை நேசிப்பா. యథార్థంగా దేవుని ప్రేమిస్తే, ஆண்டவரை நீ நேசிக்கிறேன்னு சொன்னா దేవుని ప్రేమించగలిగితే பாவத்தை வெறுக்க வேண்டும். పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి. பாவத்தை வெறுக்காம ஆண்டவரை நேசிக்கிறேன், பாவத்தை நேசிக்கிறேன், పాపాన్ని ప్రేమిస్తాను, దేవుని ప్రేమిస్తాను, ஒண்ணுமே கிடையாது. అట్లా ఏమీ வாழ்க்கை దొరకదు. జీరో தான் இருக்கும். వాక్యం జీవితము జీరోగా ఉంటాది.
కాలిఫోర్నియా దేశంలో ఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఏం చెప్తాడు చూడండి. కాలిఫోర్నియా దేశத்திலே కాలిఫోర్నియా కాదయ్యా, నేను మిమ్మల్ని చేయమని చెప్పేది మీరు చెప్తే చాలు. కాలిఫోర్నియా దేశంలో ఏం జరిగిందంటే చెప్పే తెలుగులో పెట్టేసిన అమ్మాయికి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. కాలిఫోర్నియా దేశంలో కాలిపోయింది. కాలిఫోర్నియా ఆ தேசத்தில் என்ன நடந்தது சொன்னா, ఆ ప్రాంతంలో ఏం జరిగిందంటే பயங்கரமா ஹீரோங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய கிளப் வச்சாங்க, பெரிய ஒரு ఫంక్షన్ వచ్చి నడుతున్నాను. ఆ పెద్ద క్లబ్ ఏర్పాటు చేసినారు హీరోలంతా కలిసి. చెప్పేది బాగా ఆలకించాలి, ఇక్కడ మాట్లాడకండి. ఆ క్లబ్ పెట్టుకొని వాళ్ళందరూ పెద్దగా ఒక బోర్డులో మార్కులు వేసుకున్నారు. హీరోలు ఇంత మార్కులు, హీరోయిన్లు ఇంత మార్కు, గాడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని పెట్టినారు. గాడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని మార్చుకున్నారు వాళ్ళు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. దేవునికి ఎవ్వరు ఎడం కొడుతాங்கன்னா, మరి దేవునికి ఎంత చోటు ఇచ్చారంటే, கடவுள் இல்ல எங்களுக்கு நாங்களே பெரிய ஆள் ஆயிட்டோம் சொல்றாங்க. మేము దేవుడు ఏమీ లేదు, మేమే గొప్ప వాళ్ళం అని చెప్పేసి, நாங்க தான் ஹீரோ, మేమంతా హీరోలము. ஆண்டவர் வந்து 0ன்னு போட்டாங்க. మరి దేవుడు 0నే போட்டு 48 மணி நேரத்துல వేసినట్టు 48 గంటల్లోనే హల్లెలూయా హల్లెలూయా தீ பற்றி எரியுது தேசம். అక్కడ అట్లే అంటుకునేస్తుంది. இதுவரைக்கும் அணைக்க முடியல. ఇంతవరకు కూడా ఆర్పలేకపోతున్నారు. అనేక మిలియన్ డాలర్స్ వచ్చి వీడుగల కట్టనవాంగ, అనేక మిలియన్ పెట్టి డాలర్స్ పెట్టి ఇల్లు కట్టుకున్నారు. కోడి కోడిயான కోట్లాది రాజ భవనం పోల, రాజ మాలిగ పోల కట్టిన వీడుగలు, రాజ భవనాలు రాజ మాలిగలా కట్టుకున్నటువంటి ఆ యొక్క స్థలం అంతా కూడా బూడిదిగా మారింది, బూడిదిగా మారిపోయింది. సహోదరనే సహోదరి, సహోదరుడా సహోదరి, ఆండవరికి నీ భయపట్టాల్, మరి దేవునికి నువ్వు భయపడకపోతే కత్తర్ ఉన్నాయి ఆశీర్వదిప. భయపట్టాల్ ఆశీర్వదిப்பாర్. దేవునికి భయపడితే నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. నిర్విసారమా இருந்தாக ஒண்ணுமே நடக்காது. నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే ఏమీ కూడా வீட்ல உட்கார்ந்து மேல இங்க உட்கார கூடாது. வீட்ல எல்லாம் வீட்ல எப்படினா உட்கார்ந்து எப்படினா பண்ணிக்கோ. ஆண்டவர் சமூகத்து வந்த போது இங்க உட்கார்ந்து துதிக்கணும், ஜெபிக்கணும், ஆராதிக்கணும். ஆண்டவர் பயபக்தியா இருக்கணும். ஆண்டவர் சமூகத்து வந்த பிறகு దేవుని సముఖానికి వచ్చిన తర్వాత భయభక్తులతో இதெல்லாம் ஆண்டவர் உன்னை கண்ணோக்கி பார்க்கிறார். దేవుడు కన్ను దృష్టి చూస్తున్నాడు. கிருபையும் சத்தியமுள்ள தேவன் அவர். కృపా సత్యం కలిగిన దేవుడు. உன் வியாபாரத்துக்கு நீ இஷ்டமான நேரத்துக்கு போய் பாரு பார்க்கலாம். నీ ఇష్టానుసారంగా వెళ్ళి వ్యాపారం చేసుకుని చూద్దాం. சொல்லுங்கம்மா, வியாபாரத்துக்கு போறவங்க சொல்லுங்க. వ్యాపారానికి వెళ్ళే நீ సమయం இஷ்டமான போய் வியாபாரம் வச்சு பாரு, நடக்குமா? నీకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వెళ్ళి వ్యాపారం அடிச்சு செச்சு பொடி கொடுத்து ஓடுறவங்கள நம்ம வியாபாரத்துக்கு கரெக்டா நம்ம சம்பாதிக்கணும், காசு வேணும், డబ్బులు సంపాదించాలి కాబట్టి సమయానికి వెళ్ళి கம்பெனிக்கு போறவங்க காலையில டக்க டக்குன்னு கண்ணா தொடச்சுன்னு வண்டி எடுத்து ஆட்டோ எடுத்து ஓடுறாங்க, அப்படியே అంటే சம்பாதிக்க సమయానికి కరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతాం కదా. கரெக்ட் டைமுக்கு ஓடி சம்பாதிக்கிறியே, అలా సంపాదిస్తున్నాం కదా. ஆண்டவருக்கு எந்த நேரத்துக்கு வர நீ? మరి దేవుని కోసం ఎప్పుడు, தேவனி சமூகத்துக்கு எத்தனை மணிக்கு வரையா? దేవుని సముఖానికి ఎప్పుడు ఎన్ని நீ வந்த உடனே அப்படியே ஆசீர்வாதம் தூக்கி உங்ககிட்ட கொடுத்துடணும் ஆண்டவர். ఆశీర్వాదం వెంటనే వచ్చేస్తుంది నీకు. ஆண்டவருக்கு முதல்ல இடம் கொடு. మొదట స్థలం దేవునికి ఇవ్వాలి. கடவுளுக்கு பயப்படு தம்பி, దేవునికి భయపడు சகோதரி, ஆண்டவருக்கு பயப்படு. సోదరి, దేవునికి భయపడు. இந்த பயம் அங்க இருக்குதுல்ல, భయం అక్కడ ఉన్నదా? ஒரு சங்கத்துக்கு போனா, உலகத்துக்கு போறதுக்கு, காலேஜ் போறதுக்கு, வியாபாரத்துக்கு எல்லாம் பயம் இருக்குது, ஓடுற. సంఘానికి వెళ్ళేటప్పుడు, కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు భయం ఉంది. ஆனா ஜீவனுள்ள தேவனை అయితే జీవం కలిగిన దేవుణ్ణి ஆராதிக்க எத்தனை மணிக்கு வர? ఆరాధించడానికి ఎన్ని గంటలకు, எவ்வளவு நேரம் கொடுக்கிற ஆண்டவருக்கு? ఎన్ని గంటలు ఇస్తున్నావు దేవునికి? அவர் கிருபையும் சத்தியமுள்ள தேவன், కృపా సత్యం కలిగిన దేవుడు. அவர் நியாயம் தீர்ப்பாருங்க. ఆయన న్యాయం తీస్తాడు. உடனே 48 மணி நேரத்துல எரியுது அக்னி அங்க. 48 గంటల్లోనే అది అగ్ని మండుకునే. ఆండర్ సన్నారు, నేను లేకుండా మీరు ఏమీ చేయలేరు అంటున్నాడు. యోహాను సువార్తలో మీరు చూడండి, నేను లేకుండా మీరు ఏమీ చేయలేరు. ఆమేన్. తీగలు మీరు, ద్రాక్షవల్లి నేను అన్నాడు దేవుడు. ఆమేన్. ద్రాక్షవల్లితో తీగలు అంటుకడిపడి ఉంటే అది ఫలించును గాని తనంతటి తాను స్వార్థంగా జీవిస్తే ఏమి ప్రయోజనం ఉండదు. దేవుడు 0, మేమే హీరో అన్నారు. ఈరోజు తినేదాది తిండి అది హీరోలకి అన్ని పోయింది, డబ్బులు, బంగారం అన్ని. హల్లెలూయా. రాజు, పెద్ద మహారాజుగా ఉన్న నెబుకద్నెజరు, నేను కట్టిన మహాబబులోను నేను అన్నాడు. ఆఖరిగా పోయి గడ్డి మేసినాడు. గడ్డి మేసాడయ్యా బాబు. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన భార్యను
ప్రేమించు, నీకిచ్చిన భర్తకు లోబడు, నీకిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఘనత ఇవ్వు, మర్యాద ఇచ్చి చూడు, నీ జీవితం బాగుంటుంది, ఆశీర్వాదంగా ఉంటావు. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన సంఘములో యథార్థంగా నడువు, నమ్మకంగా జీవించు. ఇదే బైబిల్ చెప్తున్నది, నేను చెప్పేది కదా ఇది. హల్లెలూయా. దేవుని சொல்லுகிற வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். దేవుడు మాట్లాడే మాటలనే మాట్లాడుతున్నాం. அவர் வசனம் சொல்லுகிற என்னை நேசித்து నన్ను ప్రేమించి என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களை వాడిని 1000 தலைமுறை மட்டும் நான் ஆசீர்வதிப்பேன் சொல்றார். తరముల వరకు దీవిస్తానని చెప్పేసి. அப்போ என்ன குடும்பம் அப்படி இருக்குது? ఎందుకు అలా ఉంది కుటుంబము? அப்போ கண்டபடி ஆண்டவர் சொல்றாரு, మరి దేవుడు அவரை நீ அன்பு காட்டுறது இல்ல, ఆయన వద్ద నువ్వు ప్రేమించడం లేదు. சும்மா அன்பு காட்டுற மட்டும் வாயில சொல்ற, ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పేసి నోట్లో అంటున్నావు కానీ வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியது இல்லைங்க. వాక్యానికి లోపడటం లేదండి. வசனத்தின் பிரகாரமான வாழ்கிற ஒரு மனைவியா இருக்கிறியா நீ? వాక్యానుసారంగా జీవించే భార్య, வசனத்தின் பிரகாரம் வாழ்கிற ஒரு புருஷனா இருக்கிறியா? వాక్యానుసారంగా బ్రతికే வசனத்தின் பிரகாரமா உன் தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிகிறாயா? వాక్యానుసారంగా తల్లిదండ్రులు లోపడుతున్నావా? அப்படி கீழ்ப்படிஞ்சா உனக்கு எல்லா ஆசீர்வாதமே ஆண்டவர் கொடுப்பார். లోపడితే అన్ని ఆశీర్వాదాలు నీకు వస్తుంది. தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடிய மாட்டான் என்று சொல்லிட்டார். పాపాలను దాచిపెట్టేవాడు వర్ధిల్లడు. அறிக்கை செய்து விட்டு விட்டால் இரக்கம் கிடைக்கும், వాటిని విడిచిపెట్టేవాడు కనికరం పొందుతాడు. இரக்கம் இல்லைன்னு சொன்னா அம்போகதி, కనికరం లేదంటే అభోగతి. ஆண்டவர் இரக்கம் நம்ம மேல இருக்கிறதுனா உயிரோடு இருக்கிறோம். మరి దేవుని కనికరం మన మీద ఉంది కాబట్టి మనం ప్రాణంతో ఉన్నాం. பாவத்தை நீ மூடி போட்டு மறைச்சி மறைச்சி வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாயானால், పాపాన్ని కప్పేసి బతుకుతూ ఉంటే வாழ்வடைய மாட்டாய், అది మనం జీవించలేం, சுகமா இருக்க மாட்டாய், స్వస్థగా ఉండలేం, ஆரோக்கியமா இருக்க மாட்டாய், ఆరోగ్యంగా ఉండలేం. அதான் அந்த வசனம் சொல்லுது. అదే అక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. உன்னை வாளாக்காமல் தலையாக்குவேன், கீழாக்காமல் மேலாக்குவேன் சொன்னாரு. నిన్ను తోకగా తలగా ఉంచుతాను అని చెప్పాడు దేవుడు. எப்போ ఎప్పుడు చెప్తాడు? எப்போ ஆக்குவாரா? ఎప్పుడు అలా చేస్తాడు? அவர் கட்டளைகளை கீழ்ப்படிந்து அவர் வசனத்தை கவனமா கேட்டு அது மாதிரி நடந்தால் உன்னை எல்லா ஜனங்களை காட்டியும் மேன்மையாக வைப்பேன் சொன்னாருங்க. ఆయనకి నువ్వు లోబడి ఆయన చిత్తానుసారం బతికితే అన్నిటికంటే నువ్వు గొప్పగా హెచ్చిస్తాడని. வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுறது கிடையாது, వాక్యానికి లోపడటం లేదు. இது ஜீவன் பாஸ்டர் சொல்றாரு நினைச்சுக்கிறியா? పాస్టర్ గారు చెప్తున్నారని இது అనుకుంటున్నావా? தேவனுடைய கட்டளை, இது ஆண்டவர் கொடுத்தது. பூமி வானத்தை உண்டாக்கின தேவனுடைய கற்பனைகள் இவை. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ అది. భూమి ఆకాశాన్ని సృష్టించిన దేవుడు రాసి పెట్టిన ఆజ్ఞలు మీకు మేము ప్రకటిస్తున్నాము. ఇది నా కోసం కాదు, మీరు లోబడాల్సిందే. దేవుడు ఈరోజు ఇల్లు వాక్యంలో కూడా బూడిదైపోయిన ఇల్లులు, ఆ కాలిఫోర్నియా దేశం, ఆ యొక్క లాస్ ఏంజల్స్ అంటే ప్రాంతం, భూమి అంతటికి దేవుడు దాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రతి ఛానల్లో పోతా ఉన్నది, అది మంట మండుతా ఉన్నది. మోకరిద్దాం, అందరు కళ్ళమయ్యండి. ఆది యందు దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు, ఆయన వాక్యమై ఉన్నాడు. ఆది యందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు. ఈ వాక్యానికి ఈరోజు లోబడతావా? ఈ వాక్యమే வார்த்தை, ஆதியில வார்த்தை, வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்து, அந்த வார்த்தையே தேவன்.